Hello students. Today we are going to start our next chapter, that is general principles and processes of isolation of elements. You know that कि सानू जिन्ने भी एलिमेंट्स मिलते मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਰ ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਡ ਆਫ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ठीक है जी। सो दो टाइप की एग्जिस्टेंस होंगी हैगी, वन इज़ कॉल्ड नेटिव स्टेट एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। नेचर दे विच एलीमेंट्स जिहड़े है वो दो फॉर्म्स दे विच अगर कर सकते, वन इज़ कॉल्ड नेटिव स्टेट, अदर इज़ कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। जिहड़ी नेटिव स्टेट हुंदी दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री स्टेट। यह जिहड़ी है ये फ्री स्टेट होंगी। फ्री स्टेट मतलब जो एलीमेंट्स अपनी एक्चुअल फॉर्म के प्योर फॉर्म के एग्जिस्ट करे, ठीक है, किसी होर एलीमेंट के नाल कंबाइंड ना होया वा होवे, दैट इज़ कॉल्ड नेटिव स्टेट। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसिज है, थानू पता है तुसी 11th क्लास में बहुत बार पढ़िया कि जिहड़ी नोबल गैसिज होंदियां वो किसी नाल रिएक्ट नहीं करदियां, तो ऑबवियस है दे एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म। फ्री स्टेट नेटिव स्टेट है, कार्बन है, गोल्ड, प्लैटिनम है, यही एलीमेंट्स भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे है, तां करके किहड़ी स्टेट एग्जिस्ट करते, नेटिव स्टेट्स दे विच। तो यूजली जिहड़े एलीमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे वो किहड़ी स्टेट एग्जिस्ट करते, नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट एग्जिस्ट करते, तो उन्हां दी आइसोलेशन ज़्यादा लंबा प्रोसैस नहीं हुंदा हैगा। बट जिहड़े एलीमेंट्स रेडिली ऑक्सीजन, मॉइस्चर, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ना रिएक्ट कर सकते, वो किहड़ी स्टेट एग्जिस्ट करते, कंबाइंड स्टेट। तो ऑबवियस है कि कंबाइंड स्टेट वो एलीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जिहड़े कि ज़्यादा रिएक्टिव है, विच आर रिएक्टिव एलीमेंट्स। वो जिहड़े है वो किहड़ी स्टेट दे विच एग्जिस्ट करेंगे, कंबाइंड स्टेट दे विच। जबकि जिहड़े लैस रिएक्टिव एलीमेंट्स है वो ज़्यादातर किहड़ी स्टेट एग्जिस्ट करते, नेटिव स्टेट दे विच। ठीक है, रिएक्टिव एलीमेंट्स जिदा आयरन है, सोडियम है, क्लोरीन है, एलीमेंट्स हैलोजेंस वगैरह है, ये सारे ही जिहड़े आ वो कंबाइंड स्टेट दे विच एग्जिस्ट करते नेचर दे विच। ठीक है, सो दीज आर द टू मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलीमेंट्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट, जो एलीमेंट जिहड़े एलीमेंट किसी होर ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ना रिएक्ट नहीं करते हैगे, तो वो किहड़ी स्टेट एग्जिस्ट करते, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट दे विच। ते जिहड़े ज़्यादा रिएक्टिव एलीमेंट्स है जिहड़े कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर वगैरह नाल रिएक्ट कर जाते, तो वो किहड़ी स्टेट दे विच एग्जिस्ट करते हैगे, कंबाइंड स्टेट। मेजोरिटी ऑफ मैटल्स जिहड़े है वो कंबाइंड स्टेट दे विच एग्जिस्ट करते क्योंकि वो रिएक्टिव होंदे हैगे। मेजोरिटी, नॉट ऑल मैटल, पर ज़्यादातर मैटल्स जिहड़े हैं कंबाइंड स्टेट दे विच एग्जिस्ट करते। तो हुण असीं एक होर टर्म्स स्टडी करूँगे। नैक्सट इज़ मिनरल्स एंड ऑर्स। तुसी छोटी क्लासिस च भी इन्हां बारे पढ़िया वा। मिनरल्स नूं पंजाबी दे विच खनिज कहंदे, ये वर्ड तुसी पहलां भी सुनिया होना। मिनरल्स क्या हुंदे, दे आर द नैचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एलीमेंट्स। एलीमेंट जिहड़ा है किस फॉर्म दे विच नेचर च एग्जिस्ट कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, द नैचुरली अकरिंग कैमिकल सबसटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ विच अ मैटल अकर्स इन द अर्थ। मैटल जिहड़ी है जिस फॉर्म दे विच नेचर च एग्जिस्ट कर रही, दैट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, उन्होंने असीं क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते। सो दीज आर नैचुरली अकरिंग सबस्टांसिस in the form of which metals और एलिमेंट्स भी लिख सकते सी occur in the earth। ठीक है, that are called minerals।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਔਰਸ। ਹੁਣ ਔਰਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਔਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਔਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ। ਕਾਮਨ ਹੈ ਬੌਕਸਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲੇ। ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੇ ਆਰ ਮਿਨਰਲਸ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਮਿਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ, ਬੌਕਸਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲੇ। ਨਾਓ ਬਟ ਬੌਕਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕਿਆ ਹੋਗੀ? ਔਰ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਔਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਔਰ ਮਿਨਰਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ all ores are minerals, but all minerals are not ores। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦ ਅਬਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਔਰਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ? ਔਰਸ ਮਿਨਰਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਨਰਲਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਟਲ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਕਰ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਸਬਸਟਾਂਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਏ? ਮਿਨਰਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਿਨਰਲ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੀਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਔਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬੌਕਸਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲੇ ਬੋਥ ਆਰ ਮਿਨਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਕਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਔਰਸ ਮਿਨਰਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਲ ਔਰਸ ਆਰ ਮਿਨਰਲਸ, ਬਟ ਆਲ ਮਿਨਰਲਸ ਆਰ ਨੋਟ ਔਰਸ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਇਰਨ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਹੈ, ਸਲਫਾਈਡਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਪਾਇਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਿਡਰਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਔਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ all ores are minerals, but all minerals are not ores. Clear? Now next our topic is metallurgy. ठीक है। ਮੈਟਲਰਜੀ क्या है? द प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मैटल फ्रॉम देयर ਓਰ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਓਰ ਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ that comes under the process of metallurgy। the metallurgy क्या होगी? the process of extracting, hope you are clear with the meaning of extraction, ਕੱਢਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, extracting of metals from their ores is called metallurgy। clear? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਟਲਰਜੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਔਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਟਲਰਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਲਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਰ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਮੈਟਲਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਓਬਟੇਨ ਹੋਏਗੀ? ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੀ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਦੀ ਔਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਗ ਲੰਪਸ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ 1 ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ग्राइंडिंग ऑफ और। क्रश मैंने करना क्या? छोटे छोटे पीसिस तोड़ना। ग्राइंड मैंने उन्होंने पाउडर फॉर्म दे विच बनाना। देखो, जदों भी और पर कोई ऑपरेशन करना हैगा तो ऑबवियस है कि वह बड़े बड़े लम्स पर तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने पहला क्या करना पैंदा? क्रश करना पैंदा, ग्राइंड करना पैंदा, छोटे छोटे पीसिस ब्रेक करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रशिंग। तो पाउडर फॉर्म दे विच फाइन पाउडर बनाना, दैट इज़ कॉल्ड ग्राइंडिंग ऑफ और। तो सब तो पहला साडा काम क्या हुंदा हैगा? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ और। सो उस तो बाद स्टैप 2, स्टैप 2 दे विच क्या होएगा? दैट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ और। ठीक है, इनू बेनिफैक्शन भी कहते हैं ऑफ और, वन एंड द सेम थिंग। हुण इहदा मतलब क्या है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਚੋਂ ਔਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬਿਗ ਲੰਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤੋਂ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਅਰਥੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਨਸ ਔਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਦੈਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰਸ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ कंसनट्रेशन ऑफ और दे अंडर काफ़ी मैथड्स है दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, कि हैंड पिकिंग है, लेविगेशन है, ग्रेविटी सैपरेशन है, काफ़ी सारे प्रोसैसेस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसैसेस भी है, फिजिकल प्रोसैसेस भी है, तो कैमिकल प्रोसैसेस भी है। असीं उन्हां बारे अगे फर्दर डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। नाउ नैक्सट स्टैप इज़ स्टैप नंबर 3, एक्सट्रैक्शन ऑफ crude metal from ore। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਰ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਮੇਨਲੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ? ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਔਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ठीक है, तो थर्ड स्टैप दे विच असी और तो क्या ऑबटेन करते हैं? क्रूड मैटल। क्रूड इस करके क्योंकि जिहड़ी मैटल उस वक्त एक्सट्रैक्ट की जाती वो प्योर नहीं होंदी हैगी, तां करके असी उहनूं क्रूड मैटल कहते हैं। ठीक है जी। तो इस मैथड दे विच असी और जिहड़ा कि कंपाउंड है एक एलीमेंट का, उहदे विचों मैटल नूं क्या करदे? वेरीअस मैथड्स दे नाल एक्सट्रैक्ट करदे, अलग करदे। इहदे विच ज़्यादातर कैमिकल मैथड्स ही आंदे हैं। ठीक है, उहदे अंडर भी काफ़ी मैथड्स है कि जिद्दां ज़्यादातर औरस नूं जिहड़ी मर्जी और होवे उन्होंने पहला ऑक्साइड दे विच कन्वर्ट किया जाता, फिर ऑक्साइड की रिडक्शन करके जिहड़ी है वो क्रूड मैटल जिहड़ी है वो क्या की जाती? ऑबटेन की जाती। इहदे अंडर होर भी काफ़ी मैथड्स है दैट वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ फोर्थ स्टेप, दैट इज़
refining of metals। ठीक है, लास्ट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਫਰੋਮ ਔਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਤੋਂ ਮੈਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਪਿਓਰ ਫੋਰਮ। ਉਹ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਔਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ, ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 99.9% ਪਿਓਰ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਅ ਮੈਟਲ। ਮੈਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਆਫ ਮੈਟਲਰਜੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਔਰ। ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ? ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ ਬੈਨੀਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਔਰਸ ਦੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਬਣ ਗਈ? ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਫਰੋਮ ਔਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਓਬਟੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।